ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। नरेंद्र मोदी सरकार विच मंत्री मंडल का विस्तार अज शाम 6 बजे होगा। इस बार बहुत सारे नौजवान चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਕਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने सांझी की अहम जानकारी। ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ गिरफ्तार। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार ते लोकां दे हरमन प्यारे दिग्गज अदाकार दलीप कुमार दुनिया नूं आखिरी सलाम आ गए ने, जिन्हां ने मुंबई के हिंदूजा हस्पताल विच अज सवेरे 7:30 बजे आखिरी साह लए। दलीप कुमार 98 वरियां दे सन, जो संसार समेत परिवार नूं संदीवी विछोड़ा दे गए ने, जिन्हां दे जान दे नाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री ते परिवार नूं ना पूरा होण वाला घाटा पै गया। दस दईए कि दलीप कुमार पिछले कई दिनां तो ICU विच भर्ती सन। नरेंद्र मोदी सरकार विच मंत्रिमंडल का विस्तार अज शाम 6 बजे होगा। इस कैबिनेट के विस्तार तो बाद यह भारत के इतिहास की सब तो छोटी उम्र की मंत्रिमंडल होगी। दस्सिया जा रहा है कि इस बार बहुत सारे नौजवान चेहरिਆਂ ਨੂੰ इस विच तरजीह दी जा रही है, जिस कारण मंत्रिमंडल की औसत उम्र बहुत घट जाएगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। कैबिनेट के विस्तार राही औरतों की नुमाइंदगी बढ़ाई जा रही है। पेशावर प्रबंधन MBA पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान शामिल किए जा रहे हैं। वड्डे सूबियां नूं वधेरे हिस्सा दिता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ਨੂੰ निर्देश दिता है कि मानसिक सेहत केंद्रां विच रह रहे लोकां दी कोविड-19 संबंधी जांच की जाए तो उन्हां दी छेती तो छेती टीकाकरण होवे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ते जस्टिस MR शाह दी बेंच ने महाराष्ट्र सरकार वालों मानसिक सेहत संस्थावां तो लोकां नूं भिखारियां लई बनाए रहण बसेरे च भेजण दे मामले दा गंभीरता नाल नोटिस लिया ते तुरंत इस नूं रोकण दा निर्देश दिता है। बेंच ने कहा कि नुकसानदेह है ते मानसिक सेहत एक्ट दीआं व्यवस्थावां दे विरुद्ध है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दस्सिया कि JEE मुख ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने दावा किया है कि कई सूबियां विच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना तहत काम करने वाले मजदूरों नूं मजदूरी नहीं मिल रही। उन्होंने मोदी सरकार ते तंज कसदे हुए सवाल किया कि आखिरकार एक किहो जिहे अच्छे दिन ने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कई सूबियां विच मनरेगा मजदूरों नूं मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा। महामारी विच जदों सरकार नूं वाधू आर्थिक मदद देनी चाहिए सी तां मजदूरां दे हक का पैसा भी मारिया जा रहा है। राहुल गांधी ने सरकार ते निशाना विनदियां कहा कि झूठे जुमलियां दे परे एक दुनिया है जिथे कई घरां विच चुल्हे तक नहीं बल रहे। किहो जिहे अच्छे दिन ने। महाराष्ट्र की शिव सेना की अगवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने केंद्र वालों लागू किए गए 3 नवे खेतीबाड़ी कानूनों के जवाब च खेतीबाड़ी सहकारिता खुराक ते सिविल सप्लाई नाल संबंधित 3 सौदे हुए बिल हाउस विच पेश किए। माल मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि केंद्र के खेतीबाड़ी कानून बिना चर्चा तो पास किए गए सन ते उक्त बिलों की कई व्यवस्थावां सूबाई सरकारां दे अधिकारियों च दखल अंदाजी करदियां ने। उन्होंने कहा कि सूबा सरकारां नूं कानून बनाउण दा अधिकार है ते असीं केंद्र के खेतीबाड़ी कानूनां च सुझाव देना चाहुंदे हां जां साडे मुताबिक किसान विरोधी ने।
ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨਿਹੱਥੀ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਊਰਜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। RFI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CUAS ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ US ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਊਰਜਾ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੈਮਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ એનર્ਜੀ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਟ ਕਿਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल मुलाकात करन तो बाद कहा है कि पार्टी हाई कमांड जो भी फैसला करेगी उन्होंने मंजूर होगा। मीडिया नाल गल करदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलों बारे ते पंजाब के विकास बारे चर्चा हुई। उन्होंने नवजोत सिद्धू बारे कोई भी टिप्पणी करन तो इनकार कर दिता। उन्होंने कहा कि सियासी मामलों बारे चर्चा हुई है तो जो फैसला पार्टी कमांड करेगी मैं उस ते फुल चढ़ावांगा। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ हैं, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ भी डिस्कस हुए हैं। जो फैसला विल बी अनाउंस्ड बाय हर वो फैसला बिल्कुल असी सिरे चढ़ावांगे। सर, क्या पंजाब का विवाद सुलझ गया? कहा जा रहा था सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग पार्टी का हो किसी चीज़ का भी हो वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। पंजाब विच सोमवार तो उद्योग चलने शुरू हुए सन पर पावरकॉम ने सर्कुलर जारी करके 7 जुलाई तो 3 दिन ਲਈ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 1, 2 ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੱਛਮੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਟੀਲ, ਫਰਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के ISI ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ फौज के 2 जवानों की गिरफ्तारी नाल क्रॉस बार्डर के जासूसी नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए व्यक्तियों की पछाण सिपाही हरप्रीत सिंह जो अमृतसर के पिंड चीचा का रहने वाला है ते अनंतनाग विच तैनात सी वजों हुई है। ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਨੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। DGP ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ NDPC ਐਕਟ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2021 ਨੂੰ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। क्राइसिस पैदा ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਸਬਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈਗੀ ਆ 6735 ਕਰੋੜ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 2226 ਕਰੋੜ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਈ 1497 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ 10621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 0.2 MF ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੱਸੋ। ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਮਾਣੋ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਚ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 2,14,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਸਿਲਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਪਏ ਸਕੂਲ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਰੋਡ ਖਮਾਣੋ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ 2 ਮੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਖਮਾਣੋ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।